محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام بلند السلام اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری بلند السلام اللهم صل على محمد وآل محمد بارگاہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی کیونکہ مجالس کا سلسلہ ہے 5 مجالس پچھلے دنوں ہوا اور آج سے سلسلہ مزید جاری ہے. آج مجلس ہے 3 تاریخ کو حویلی پیر شاہ میں مجلس اعزا کا انعقاد ہے. اس کے بعد 4 تاریخ کو یہیں امام بارگاہ میں عابد لگا صاحب کی طرف سے مجلس اعزا کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ اس میں بھی بہت سے علماء حضرات اور ذاکرین اور مرکز خواہ جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے. تو میرے لیے یہ ایک باعث اعجاز بھی اور باعث اعزاز بھی کہ حیدریہ امام بارگاہ ملتان گلگشت میں مجلس اعزا کہ آج پہلی جماعت ثانی ہے اور نسبت بھی بیوی کی شہادت سے ہے. تو میری اس دعا کے ساتھ کہ مولا جتنے بھی مومنین یہ فرش اعزا میں موجود ہیں مولا ان سب کی توفیقات میں اضافہ شاہ صاحب آپ کو تمام کو منصور بھائی کو انیس بھائی کو سیدین بھائی کو جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا جناب سیدہ کی شفاعت کا صدقہ ان سب کو شفا کاملہ جو مومن بیمار ہیں جو کسی جگہ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کر جو مقروض ہیں ان کا قرض ٹیپ سے میرے مولا جو جس پریشانیوں میں حاجات شریعہ کے لیے جو ہے وہ اپنی دعائیں دلوں میں رکھتے ہیں ان سب کی میرے مولا حاجات شریعہ کے بلند السلام اللهم صل على محمد وآل محمد قبلہ منصور بھائی کسی جگہ کسی کتاب میں کسی جگہ بھی ہم نے پرانے سے پرانے کتابیں دیکھ لیں احادیث کی کتب دیکھ لیں علماء کو سن لیں تمام مطلب فکر کے علماء میں کتابوں میں کسی جگہ بھی درج نہیں ہے کہ کہیں پہ کہا گیا ہو کہ آپ نماز پڑھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ روزے رکھیں ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ زکات دیں ہم آپ کے گھر آئیں گے آپ جہاد کریں ہم آپ کے گھر آئیں گے خدا کی قسم فرش ملا وضا بچھائیں 14 معصومین آپ کے گھر سبحان اللہ کیا کہتے ہیں نعرہ حیدری بسم اللہ سلامت رہیے محمد وآل محمد کیونکہ ذکر ہے کہ بہت شکریہ اور اس ذکر کا کیونکہ یہ ذکر وہ ہے جس کا خود ذاکر خدا ہے جس کا ذاکر خدا ہو وہ ذکر مٹ نہیں سکتا. تو آل محمد کا صدقہ دیکھیے گا بڑی مہربانی کیونکہ میرے بعد 2 انتہائی خوبصورت علماء کے فرزندان موجود ہیں جو کہ خود بھی عالم دین ہیں. جناب محمد نقوی صاحب کے صاحبزادے ہیں علامہ نقوی صاحب اور علامہ نصیر عباس علی صاحب ان کے صاحبزادے رضا رضوی صاحب وہ بھی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. نذیر بھائی کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائیں مولا کو سلامت رکھیں اپنے صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مؤمنین کے لیے. بس یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں جو جس طرح سے موجود ہیں اس کا تمام اجر مولا ہم سب کو عطا فرمائے. تو صرف کوشش کروں گا انشاءاللہ جب تک اظہر بھائی تشریف نہیں لائیں گے تو آپ انشاءاللہ میرے ساتھ دیں گے. تو پڑھنا میرا کام ہے محمد کا ذکر سن کے اگر آپ کے دلوں میں بلا محمد موجود ہے تو دعا فرمائیے گا. منصور بھائی شعر دیکھیے گا کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا گاتے ہیں. تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا جب تک کلام کا آغاز نہ کیا جائے جو آل محمد کے نگہبان بھی ہیں نگہبان حضور پاک بھی ہیں تو دیکھیے گا کہ جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے جو حضرت عمران کا وفادار نہیں ہے بدبخت شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے. بدبخت شفاعت کا وہ
नारे बहुत मेहरबानी से बुलंद से बुलंद सलवात। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह तो मैं तशरीफ लाइए बुलंद सलाम क्योंकि देखिए जिक्र पाक नबी सल्लल्लाहु का है तो उन्हीं के सिलसिले में आले मोहम्मद का जो अदा करता कलाम है वो आप करते हुए दुआ देखिएगा भाई तो माशाल्लाह देखिएगा कि हुसैनियत का आलम इस तरह उठाना है कैसे उठाना है हुसैनियत का आलम इस तरह उठाना है हुसैनियत का आलम इस तरह उठाना है हवा के रुख पे चढ़ा दे वफा जलाना नारे हैदरी। बुलंद से बुलंद सलवात। चरागे हवा के रुख पे चरागे वफा जलाना है। और मैं देखिएगा मौला को सलामत रखे कि हमारे सर पे बल्कि मैं कहूँगा हमारा तर्ज तकल्लुम जो गाजियाना है हर मोमिन का तर्ज तकल्लुम गाजियाना होता है। क्यों होता है? हमारा तर्ज तकल्लुम जो गाजियाना है हमारे सर पे विलायत का शामियाना है। हमारे सर पे विलायत का शामियाना है और हमें पसंद है मुश्किल में या अली कहना। हमें पसंद है मुश्किल में या अली कहना मदद के वास्ते मौला को ही बुलाना मदद के वास्ते मौला को ही बुलाना है। और विलाए हैदर कर्रार अपने सीनों में विलाए हैदर कर्रार अपने सीनों में जुबां पे इश्क अली का हंसी तराना जुबां पे इश्क अली का हंसी तराना है। और देखिएगा कि खमीरे खाक शिफा से ही खल्क होते हैं खमीरे खाक शिफा से ही खल्क होते हैं। हमें तो लौट के वापस वहीं पे जाना है। बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया सलामत है। हमें तो लौट के वापस वहीं पे जाना है। और जनाबे सैयदा उर्से मुआइनी घर में बड़ा खास है देखिएगा जनाबे सैयदा उर्से मुआइनी घर में हमारा काम तो फर्शे अज़ा बिछाना नारे हैदरी। हमारा काम तो फर्शे अज़ा बिछाना है। और गुला शरीफ भी जिन पर दरूद पढ़ता है गुला शरीफ भी जिन पर दरूद पढ़ता है जहां में सिर्फ मोहम्मद का ही घराना जहां में हमारा काम तो फर्शे अज़ा बिछाना है। और बड़ा मुख्तलिफ शेर है क्योंकि ये ज़रूरी भी है वाजिब समझें मौजब समझें। क्योंकि अल्लामा मौलाना साहब से एक मरतबा सवाल किया गया कि आपकी फ़िक़्ह में दाढ़ी रखना जायज़ है वाजिब है या सुन्नत है? तो कहा गया अल्लामा साहब का जवाब देखिएगा उन्होंने कहा कि हमारी फ़िक़्ह में दाढ़ी मूंदना हराम है। उसमें सारा जवाब आ गया। तो आपको ऐसा कर रहा हूँ कि सजी हो चेहरे पे दाढ़ी हर एक मोमिन के सजी हो चेहरे पे दाढ़ी हर एक मोमिन के बाद मौत अली को ये मुंह दिखाना के बाद मौत अली को ये बड़ी मेहरबानी मुंह दिखाना है। और हुसैन रब से जो वादा किया निभाना है हुसैन रब से जो वादा किया निभाना है। कटा के सर ये मोहम्मद का दी बचाना है। और है मेरा नाम नवाजिश में इब्ने फातेह देखिए मैं मेरा नाम नवाजिश में इब्ने फातेह हूँ है मेरा नाम नवाजिश में इब्ने फातेह हूँ। मेरे घराने का अंदाज शायराना मेरे घराने का अंदाज शायराना है। अच्छा एक मुख्तलिफ कलाम है उसके बाद भाई आपको इंशाअल्लाह पेश करेंगे। देखिएगा कि फसले विला पे रब का जो एहसान हो गया फसले विला पे रब का जो एहसान हो गया ज़ीशां ज़मीन इश्क का दहकान हो गया ज़ीशां ज़मीन इश्क का
दहकान हो गया और है रोज़ा-ए हुसैन पे अब्बास का आलम, है रोज़ा-ए हुसैन पे अब्बास का आलम। परचम हुसैनियत की ही पहचान हो, परचम हुसैनियत की ही पहचान हो गया। नारा लगा खुल के नारा है हैदरी। नारा लगाने में इसलिए नहीं कमी करनी चाहिए मुरादाबाद बयान फरमान। नारा लगाना ही हमारी पहचान है, ये नारा ही है जो हमें जवान रखता है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हम लगाते हैं हैदरी नारे, इश्क हैदर जवान रखता है। हम लगाते हैं हैदरी नारे, इश्क हैदर जवान रखता है और खुद मिल जाएगी उसे एक दिन मातमी जो निशान रखता है, मातमी जो निशान रखता है। और आप नजर करते हुए कलाम देखिएगा कि आले मोहम्मद ने जब जब जिस जगह भी अता किया है तो उन्हीं जगह पे आले मोहम्मद का अता करना कलाम ही मैंने कोशिश की है कि जो जिस तरह से आप नाज़िल हुआ वैसे ही आप नजर कर सकूं। कि अक्सर कहा जाता है आले मोहम्मद के सदक़े में कि मेरा सरदार फला है, मेरा सरदार फला है, आए हम अपने सरदार बताएं कौन कौन से सरदार है। देखिएगा भाई कि सभी जहानों के सरदार हैं हुसैन और हसन, सभी जहानों के सरदार हैं हुसैन और हसन। है बस इन्हीं की हुकूमत किसी का राज नहीं, है बस इन्हीं की हुकूमत किसी का राज नहीं। और है बुग़्ज़-ए हैदर कर्रार एक ऐसा मरज़ कि दो जहां में भी इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि हमारे सामने घरों पे मौला अब्बास का परचम है तो आखिर को शेयर करके मैं आपसे नजर चाहूंगा कि घर पे जो परचम अब्बास लगा लेते हैं, घर पे जो परचम अब्बास लगा लेते हैं उनको अब्बास मुसीबत से बचा लेते हैं, उनको अब्बास मुसीबत से बचा लेते हैं। बिस्मिल्लाह, उनको अब्बास मुसीबत से बचा लेते हैं। शेर देखिएगा कि मातम शाह जो सीनों पे सजा लेते हैं, मातम शाह